प्यारे विद्यार्थियों, अज के सैशन के असी क्लास 10th सबजैक्ट विज्ञान ਦੇ पार्ट नंबर 4 कार्बन ਅਤੇ ਉਸਦੇ यौगिक ਦੇ मोस्ट इंपोर्टेंट NTSE 33 MCQ करांगे। तो इन्हां MCQs ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਤੱਤ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਬਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੰਡ, ਪੈਟਰੋਲ, ਪੈਨਸਿਲ, ਸੋਪ, ब्रेड, बूट, कपड़े, रोटी, टूथपेस्ट, मिट्टी का तेल, पॉलीथीन, लकड़, दवाइयाँ, पुस्तकां अनेकों वस्तुओं विच वरतते हाँ। साडे वायुमंडल विच कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% है। धरती की पेपड़ी विच कार्बन खनिजां के रूप में जिमें कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोला, पेट्रोलीयम के रूप में 0.02% है। प्यारे विद्यार्थियों, पीरियोडिक टेबल के कार्बन 6वें स्थान पर स्थित है। इसका परमाणु अंक 6, इसका परमाणु पुंज 12 है। इसकी वर्सेटाइल नेचर इसके चौं संयोजकता और लड़ी बंधन करके होंदी है। ये अपने आप और दूसरे तत्तां नाल ज़्यादातर सह संयोजक बंधन जिन्होंने असीं कोवलेंट बॉन्ड कहते हाँ बनाउंदा है। इसके यौगिकां दे पिघलाऊ अंक और उबाल दर्जे नीवें जां घट कह सकते हैं, घट होंदे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन ज़्यादातर कार्बनिक यौगिक बनाउंदा है। जिहड़े कार्बनिक यौगिक है पहला समझा जाता सी कि ये जिहड़ियां साडी संजीव वस्तुआं उही उन्हां तो ही तैयार होंदियां हन, पर बाद दे विच एक विग्यानी फ्रैडरिक वोलर जिन्हें 1928 दे विच अमोनीयम साइनेट तो एक कार्बनिक यौगिक अमोनीया बनाया सी। तो उस तो बाद ये मन्निया जान लगा भी जिहड़ियां कार्बनिक यौगिक है वो कलियां संजीव वस्तुआं ही नहीं, उन्होंने असी लैबोरेटरी दे विच भी तैयार कर सकते हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, इस तो बाद असी अपने MCQ वाल चलते हाँ। तो साडा सब तो पहला जिहड़ा MCQ है प्रश्न 1, हरप्रीत ने पढ़िया है कि भोजन, कपड़े, दवाइयाँ आदि अनेका वस्तां विच एक बहुपक्षी तत्त मौजूद हुंदा है, उसका की नाम है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी तांबा। प्यारे विद्यार्थियों, जिवें आपां हुणे ही पढ़िया है कि सब तो जिहड़ा ज़्यादा पाया जाने वाला तत्त है भोजन, कपड़े तो दवाइयां दे विच वो है ऑप्शन सी कार्बन। कार्बन इज़ करैक्ट आंसर। नाउ नैक्सट क्वेश्चन, गुरबेल ने कशीदत पानी विच ग्लूकोज का घोल तैयार करके उस विचों बिजली धारा गुजारी, परंतु बिजली सर्किट विच लगाया गया बल्ब नहीं जगया, इसका की कारण है? ऑप्शन ए कार्बनिक यौगिक बिजली के कुछ सुचालक होंदे हन, ऑप्शन बी कार्बनिक यौगिक बिजली के कुचालक होंदे हन, ऑप्शन सी कार्बनिक यौगिक बिजली लंघन दिंदे हन, ऑप्शन डी उपरोक्त विचों कोई नहीं। पर विद्यार्थियों, सानू पता है जिहड़े आयनिक यौगिक होंदे हन जदों उन्हां दा असीं घोल तैयार करते हैं तो उहदे जिहड़े आयन्स बनते हैं, आयन्स मीनस धन ते ऋण चार्ज बन जाते हैं जिहड़े बिजली धारा नूं घोल विच दी प्रवाहित होण दिंदे हन। पर जिहड़े जो कार्बनिक यौगिक होंदे हैं जिद्दां ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज सह संयोजी बंधना करके बनया हुंदा है, कोवलेंट बॉन्ड्स करके बनया हुंदा है। तो जो इसका घोल बनाने हैं तो इसके आयन नहीं बनते, इसके धन ते ऋण चार्ज नहीं बनते, जिस करके इस सोल्यूशन विच दी बिजली धारा प्रवाहित नहीं हुंदी ते बल्ब नहीं जगदा। तो इसलिए जो ऑप्शन साडा सही है वो साडा बी ऑप्शन सही है, कार्बनिक यौगिक बिजली के कुचालक होंदे हैं। तो नाउ नैक्सट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, मोहन ने पढ़िया है कि तत्तां की संयोजन समर्था निर्भर करती है, किस ते निर्भर करती है? तो असी ये देखना। ऑप्शन ए है इलैक्ट्रॉनां की कुल संख्या ते, ऑप्शन बी संयोजक इलैक्ट्रॉनां की संख्या ते, ऑप्शन सी प्रोटॉनां की संख्या ते, ऑप्शन डी न्यूट्रॉनां की संख्या ते।
ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਯੋਜਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਹੈ, ਐਟਮ ਕਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਦੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਕਟੇਟ ਜਾਂ ਡਬਲੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸੰਯੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3, ਮੋਹਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸੰਯੋਜਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ, ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਨਿਊਟਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੋ ਹੈ ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੁਣ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੰਯੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੋਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਯੋਜਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਛੱਡੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਦੂਸਰੇ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਯੋਗਿਕ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4, ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਤਰਤੀਬ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਗਵਾ ਕੇ, ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 2 ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਰਲੇ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੈੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੂਸਰੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਆਪਦਾ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਾਰਬਨ ਆਪਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਵਿਚਲਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੀ ਉਸਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਂਡ 4th ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਦੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੁਪਲੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੀਲੀਅਮ ਦੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਟੇਬਲ ਯੌਗਿਕ ਜੋ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰਤੀਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਯੌਗਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤ ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ?
ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਲ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬਲਬ ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੀਰਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਫਲੋਰੀਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ 3 ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹੀਰਾ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਤੇ ਫਲੋਰੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਹੀਰਾ ਤੇ ਫਲੋਰੀਨ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੁਚਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੁਚਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 3 ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜਨ ਬੰਧਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਜੋ ਚੌਥਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਚੌਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਆ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੁਚਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਬ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਬਨਸਪਤੀ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਤੇ ਲਾਟ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਘਿਓ ਕਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਾਰਬਨਿਕ ਯੌਗਿਕ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਅਤੇ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਹਿਰਾ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਉਹ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਹਰਾ ਜਾਂ ਤੀਹਰਾ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅਲਕੇਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਅਲਕੀਨ ਅਤੇ ਐਲਕਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੀਲੀ ਲਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ, ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ। ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਅਤ ਉੱਚ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਿੰਨ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੀਰਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਫਲੋਰੀਨ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਆਸ਼ਚर्य ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੀਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੀਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 15 ਗੀਗਾ ਪਾਸਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਐਂਡ 1300 ਕੈਲਵਿਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਆ ਉਹ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਟੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਰੋਨ ਨਾਈਟਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਬੋਰੋਨ ਨਾਈਟਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਨਾਓ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8। ਜੋਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਕੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ correct answer. And now next question, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, सोनी ने पूछा कि किहड़े हाइड्रोकार्बन काले धुए वाली पीली लाट पैदा करते हैं। तो यह भी मैं तुहानूं पिछले क्वेश्चनस दे विच क्लीयर कर चुका। तो पीली लाट ते नाल धुआं किहड़े हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करते हैं, जिहड़े की करते हैं, जिहड़े ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਲਦੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜੋ ਹੈ ਅਲਕੀਨ ਐਂਡ ਅਲਕਾਈਨਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਧੂਏ ਵਾਲੀ ਪੀਲੀ ਲਾਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज, रकेश ने पूछा कि बनस्पति तेलों नूं घिओ विच बदलण दी किरिया नूं की कहंदे हन। देखो जी, जिहड़े बनस्पति तेल हुंदे आ लिक्विड हुंदे है ना, ते उन्हां नूं सॉलिड बनाउणा असीं घिओ दे विच कन्वर्ट करना। तो तुहाडे कोले एडिबल ऑयल है, खाण वाला तेल। तो जो खाण वाले तेल दे विच दी हाइड्रोजन गैस ते विच असी एक कैटलिस्ट पा दिंने आ निकल, ते उहनूं करदे आ गर्म। एडिबल ऑयल दे विच हाइड्रोजन गैस मैं पास करवाउने आ ते विच असी कैटलिस्ट निकल रखदे आ ते उहनूं गर्म करदे आ, तो साडे कोले बन जांदा है घिओ, जिहनूं असी की कह दिंदे आ बनस्पति घिओ। तो इस प्रोसैस नूं असी की कहने आ, इस प्रोसैस नूं असी कहने आ हाइड्रोजनीकरण। तो ऑप्शन ए इज़ करैक्ट आंसर। तो गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। राजू ने पूछा कि विकृत अल्कोहल की पहचान किहड़े रंग तो की जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, विकृत अल्कोहल असी डीनेचर्ड अल्कोहल नूं कहने आ। एंड इहदे विच ऑप्शन साडे कोले ए है नीला, बी हरा, सी लाल ते डी गुलाबी। तो तुहाडे सामने बॉटल दे विच जो है इथाइल अल्कोहल है एंड ये डीनेचर्ड अल्कोहल है, तो इनू असी सैनिटाइजर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यदा रंग जो होंदा है वो साडे कोले नीला होंदा है। जो साडे कोले विकृत अल्कोहल है उहदा रंग जो कलर होंदा है वो नीला होंदा है। तो ये कई बारी असी डिपेंड करता भी असी जिहड़ा उहनूं अल्कोहल नूं डीनेचर किहदे नाल कर सकते हैं। तो डीनेचर करन दे कई तरीके होंदे आ। तुसी उहदे विच मीथानोल भी मिला सकते हो, इथाइल अल्कोहल दे विच मीथानोल मिला दो, तो जिहड़ा अल्कोहल है वो इथाइल अल्कोहल वो पीण योग नहीं रहिंदा। तो उस तरह असी इहदे विच पिरीडीन भी मिला सकते हैं। प्रश्न नंबर 12। राणी ने पूछा कि कपड़े धोण समय पानी नाल झग नहीं बनदी, इसका की कारण है। प्यारे विद्यार्थियों, जो तुसी घरां दे विच जो असी पानी वरतदे आ ग्राउंड वाटर, वो हल्का पानी हुंदा है, पर जो पानी असी समुद्रां वगैरह तो लैंदे आ वो भारा पानी हुंदा है। उस दे विच कैल्शियम अते मैगनीशियम आयनस हुंदे हन। जदों तुसी भारे पानी दे नाल साबण वरतदे हो तो साबण दे विच सोडियम दे फैटी एसिड हुंदे हन। तो कैल्शियम ते मैगनीशियम जदों फैटी एसिड दे नाल रिएक्ट करदे आ तो वो की करदे आ, प्रेसिपिटेट बना लैंदे आ। तो उहदे नाल की बन हुंदा है, जिवें लस्सी दे विच छिद्दियां हुंदियां उस तरह के पदार्थ बन जाते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं, जिस करके भारा पानी जो हुंदा है वो झग नहीं बनाउंदा। तो इसलिए साडा जिहड़ा ऑप्शन बी है वो करैक्ट ऑप्शन है। एंड नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 13। आम भाषा विच अल्कोहल नूं की कहा जाता है। आम भाषा विच अल्कोहल जिहड़ी है पीण योग अल्कोहल हुंदी है, उहनूं असी इथेनॉल कहने आ। इथेनॉल अल्कोहल जिहड़ी है वो पीण योग हुंदी है। मीथेनॉल जिहड़ी अल्कोहल है वो पीण योग नहीं हुंदी। तो इसलिए जो ऑप्शन ए है वो साडा करैक्ट ऑप्शन है। नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 14 ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਵਰਤਕ ਕਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਪੌਦਾ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਣਕ ਦਾ ਪੌਦਾ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੌਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਗੰਨੇ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਰਸਾਇਣ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਵਰਤਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਨਾਓ ਗੋ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15 ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਖੰਡ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਗੁੜ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਸੀਰਾ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜੂਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਮੀਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਮੀਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜੀਸਟ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਮੀਰਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਥਾਨੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਥਾਨੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਓ ਗੋ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 16 ਕਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੋ ਈਥਾਨੋਲ ਹੈ, ਈਥਾਨੋਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੀਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਥਾਨੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਥਾਨੋਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੀਥਾਨੋਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੀਥਾਨੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੀਥਾਨੋਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੀਥਾਨੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17 ਗੈਸ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਸਟਾਲੀਨ ਗੈਸ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ CH4, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ C2H4, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ C2H2 ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ C3H6। ਤਾਂ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸਟਾਲੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਸਟਾਲੀਨ ਜੋ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ C2H2 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਾ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਗੋ, ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਨਾਓ ਗੋ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 18 CH4 ਅਣੂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ 3, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ 4, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 5, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ 6। ਤਾਂ ਸਹਿ ਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ 4 ਹੋਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 4 ਸਹਿ ਸੰਯੋਜੀ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ 4 ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਤਾਂ that is correct answer. Now go to next question. N-butane ਦਾ ਅਣਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ C3H8O, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ C3H6, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ C4H8, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ C4H10। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ N ਮੀਨਸ ਲੌਂਗ ਚੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨਸ 4 ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਊਟੇਨ ਏਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? C4H10 ਦੈਟ ਇਜ਼
ऑप्शन डी इज़ करैक्ट ऑप्शन। तो एन ब्यूटेन का फार्मूला C4H10 होंदा है, तो दैट इज़ डी इज़ करैक्ट ऑप्शन। नाउ गो टू नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एक किसान गोबर गैस प्लांट तो प्राप्त गैस नूं बालन वजों वरतदा है। गोबर गैस विचली हाइड्रोकार्बन का मुख्य अंश किहड़ा है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी ईथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन एंड ऑप्शन डी ब्यूटेन। प्यारे विद्यार्थियों, असी कंपोजिशन देखते हैं बायोगैस जो गोबर गैस होंदी है उसकी कंपोजिशन की होंदी है। तो गोबर गैस दे विच मिथेन गैस होंदी है 50 तो 80%, कार्बन डाइऑक्साइड 25 तो 50%, नाइट्रोजन होंदी है 0 तो 10, हाइड्रोजन 0 तो 1%, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस 0 तो 3% एंड ऑक्सीजन 0 तो 2% होंदी है। तो तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो सब तो ज़्यादा कंपोजिशन ਕਿਹੜੀ गैस की है? दैट इज़ मीथेन। मीथेन गैस की कंपोजिशन 50 तो लैके 80 तक हो सकती है। तो ये सब तो ज़्यादा पाया जाने वाला हाइड्रोकार्बन है जो गोबर गैस में होंदा है, इसलिए ऑप्शन ए जो है मीथेन गैस इज़ अ करैक्ट ऑप्शन। नाउ गो टू नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। पूजा की माता ने अंब का अचार पाउण वेले सिरके का भी इस्तेमाल किया। सिरका जिस तेजाब का घोल होंदा है उसका सूत्र की है? ऑप्शन ए H2SO4 जिन्हों असीं सल्फ्यूरिक एसिड कह दिंदे आ, ऑप्शन बी HNO3 नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन सी CH3COOH एसिटिक एसिड एंड ऑप्शन डी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्यारे विद्यार्थियों, तुसीं आम ही देखा होगा भी जदों तुहाडे पेरेंट्स की करते हैं अचार बनाउंदे आ तो उहदे विच असीं सिरका पाउंदे आ। ऑप्शन सी इज़ करैक्ट आंसर एंड जिसका जो करैक्ट सूत्र है CH3COOH है जिन्हों असी एसिटिक एसिड कह दिंदे आ। तो इनू असी अचार बनाउण दे लई वरतदे आ ते असी इनू सलाद दे उपर भी छिड़क लैंदे आ। नाउ गो टू नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। किस गुण कारण कार्बन बहु भांत दे यौगिक बनाउंदा है? तो असी सब तो पहला ही ये गल कर चुके हैं भी कार्बन जो है ਉਹਦਾ ਕਿਹੜਾ गुण है जिहदे करके वो बहु भांत दे यौगिक जो बनाता है? तो उसके लिए ऑप्शन ए है चौ संयोजकता, लड़ी बंधन, सी ए एंड बी दोनों एंड डी उपरोक्त विचों कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन सी जो है वो करैक्ट आंसर है क्योंकि जो कार्बन है वो चौ संयोजकता मतलब वो बाहरी शैल दे विच 4 इलैक्ट्रॉन होंदे आ ते उहनूं 4 इलैक्ट्रॉन की होर जरूरत करके वो की करता है अपने आप दे नाल जां किसी होर एटम दे जां होर जिहड़े तत्त दे एटम्स दे नाल की करता है लड़ी बंधन बनाउंदा है। तां इहदे नाल की करता है वो ब्रांचड चेन ब्रांचड चेन टाइप दे जिहड़े कंपाउंड बनाउंदा है जिन्हों असीं शाखावां कह दिंदे आ। ते उस तरह लीनियर चेन बंधन बना सकता है, उस तरह रिंग जिहड़े चेन दे जिहड़े बंधन वो बना सकता है। तो इसके लिए ए तो बी जो है वो दोनों ही करैक्ट ऑप्शन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23। हुण तक जाने जाते पदार्थों विचों सब तो सख्त पदार्थ किहड़ा है? तो ऑप्शन है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा एंड ऑप्शन डी हीरा। प्यारे विद्यार्थियों, तो पहले ही गल कर चुके हैं तो कार्बन का जो भिन्न रूप हीरा है, कार्बन का जो भिन्न रूप हीरा है ये सब तो सख्त पदार्थ है जिहड़ा सानू नेचर दे विचों मिलदा है एंड बहुत ही महंगा भी हुंदा है। तो ऑप्शन डी इज़ करैक्ट आंसर। नाउ गो टू नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कार्बन विच कार्बन दे ही होर परमाणुआं नाल बंधन बना के लंबी लड़ी वाले अणु बनाउण दी अनोखी समर्था नूं की कहंदे हन? तो ऑप्शन ए है लड़ी बंधन, ऑप्शन बी चौ संयोजकता, ऑप्शन सी सेंसलेशन एंड ऑप्शन डी उपरोक्त विचों कोई भी नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इहदे विचों जो साडा ऑप्शन है ए लड़ी बंधन, ऑप्शन ए लड़ी बंधन जो है एक करैक्ट ऑप्शन है जिसनूं असीं कैटीनेशन कह दिंदे आ इंग्लिश दे विच। तो इहदे विच की हुंदा जो कार्बन है वो कार्बन दे नाल लॉन्ग चेन्स लंबियां लंबियां लड़ियां बना लैंदा है
जिस दे करके ये बहुत ज़्यादा जो जो यौगिक बनाने की समर्था रखता है। तो ऑप्शन ए जो है करैक्ट आंसर है। नाउ गो टू नैक्सट क्वेश्चन। कार्बन अपने ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੱਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ऑप्शन ए आयनी, ऑप्शन बी सहसंयोजी, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त विचों कोई भी नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, जो कार्बन है वो ज़्यादातर आक्सीजन, नाइट्रोजन ते क्लोरीन दे नाल सहसंयोजी बंधन बनाउंदा है, जिन्होंने असी कोवलेंट बॉन्ड्स भी कह दिंदे हाँ। तो ऑप्शन बी इज़ करैक्ट आंसर। नाउ गो टू नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। सिरका किस दा मिश्रण है? तो ऑप्शन ए है 30 ਤੋਂ 40% एस्टिक तेजाब ਅਤੇ अल्कोहल ਦਾ। ऑप्शन बी 5 ਤੋਂ 8% एस्टिक तेजाब ਅਤੇ अल्कोहल ਦਾ। ऑप्शन सी 5 ਤੋਂ 8% एस्टिक तेजाब ਅਤੇ पानी ਦਾ। ऑप्शन डी 5 ਤੋਂ 20% एस्टिक तेजाब ਅਤੇ पानी ਦਾ। प्यारे विद्यार्थियों, इस विच सब तो जो करैक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 5 ਤੋਂ ਲੈ के 8% एस्टिक तेजाब ਅਤੇ पानी ਦੇ मिश्रण ਨੂੰ ਅਸੀਂ सिरका कह दिंने। तो ऑप्शन सी इज़ करैक्ट आंसर। नाउ गो टू नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। हेठ लिखियां विचों किहड़ा पानी दे भारीपन का कारण नहीं है? प्यारे विद्यार्थियों, असी पहला भी कर चुके हैं, जो भारा पानी हुंदा है उहदे विच कैल्शियम ते मैगनीशियम दे कार्बोनेट, बाईकार्बोनेट, क्लोराइड ते सल्फेट हो सकते हैं। इसलिए जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए सोडियम नाइट्रेट, ये बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न 28। हेठ लिखियां विचों किहड़ा इक्को समझाती लड़ी नाल संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी C3H8, ऑप्शन डी C4H8। प्यारे विद्यार्थियों, जो समझाती लड़ी हुंदी है वो साडे कोले कई तरह दीयां हुंदियां, जिवें अल्केन, अल्कीन, अल्कोल्स, कार्बोजिलिक एसिड अते होर भी। जो अल्केन्स है उन्हां दी समझाती लड़ी का फार्मूला CnH2n+2, अल्कीन CnH2n, उस तरह अल्कोल्स CnH2n+1 OH, कार्बोजिलिक एसिड CnH2n+1 COOH। प्यारे विद्यार्थियों, असी इत्थे अल्केन की गल करांगे। तो इस दे विच एक कार्बन ते 2 हाइड्रोजनस का डिफरेंस हुंदा है, जो लागवे समझाती लड़ी के मैंबर हुंदे हन। जिवें सब तो पहला मिथेन CH4, इथेन दे विच एक कार्बन ते 2 हाइड्रोजन वध जांदे आ। उस तरह प्रोपेन दे विच एक कार्बन ते 2 हाइड्रोजन C3H8 हो जांदे आ। ब्यूटेन दे विच C4H10 हो जांदे आ, 2 हाइड्रोजन इहदे विच भी वध जांदे आ। तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो करैक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी जो है वो करैक्ट ऑप्शन है। ये विचों ये समझाती लड़ी का पार्ट नहीं हैगा। प्रश्न नंबर 29। हेठ लिखियां विचों किस विच दोहरा बंधन है? ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी N2, ऑप्शन डी NH3। तो तुसी देख रहे हो, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मॉलीक्यूल उस विच गहरा बंधन, ऑक्सीजन विच दोहरा बंधन एंड नाइट्रोजन विच तीहरा बंधन हुंदा है। उस तरह जो अमोनीया हुंदी है उस दे विच तीनों जो है हाइड्रोजनस है वो सहसंयोजी बंधन बनाउंदे हन, एक गहरे सहसंयोजी बंधन नाइट्रोजन दे नाल। तो इस तरह का इहदा स्ट्रक्चर हुंदा है। तो इसलिए जो साडा करैक्ट आंसर है वो है O2, ऑप्शन बी। ऑक्सीजन विच दूरा बंधन हुंदा है। ऑप्शन बी इज़ करैक्ट आंसर। नाउ गो टू नैक्सट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 30। हेठ लिखे विचों किहड़ा डीहाइड्रेशन कारक है? डीहाइड्रेशन मीनस निर्जलीकरण। निर्जलीकरण किस करके हुंदा है? ऑप्शन ए खारी KMnO4 दे नाल, बी लीथियम एलुमीनियम हाइड्रेट दे नाल, सी सोडा लाइम दे नाल, या डी सल्फ्यूरिक एसिड दे नाल। प्यारे विद्यार्थियों, इस विच ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। जो तुसी इथाइल अल्कोहल दे विच सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड पा दिंदे हो
ਤਾਂ ਉਹ ਇਥੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਜਲੀਕਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 31, ਕੀਟੋਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀਟੋਨਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ CO, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ OH, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ CHO, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ COOH। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਓਲੀਫਿਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਕੀਨਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ CC ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਟਾਈਲੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ, 13 ਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ OH ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੋਕਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਬੋਜ਼ਿਲਿਕ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ COOH ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ CHO ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ C ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਟੋਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ NH2 ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੀਟੋਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ACO ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਨਾਓ ਗੋ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 32, ਸਾਬਣੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਰਕ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਜੋ ਸਾਬਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਸਾਬਣੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਐਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਈਥਾਨੋਲ ਅਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਗੋ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 33, ਐਸਟਰ ਦੀ ਗੰਧ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਮਿੱਠੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਬਦਬੂਦਾਰ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ A B ਦੋਨੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੋ ਐਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਗੰਧ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਏ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਐਸਟੈਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਥਾਨੋਇਕ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੋਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਟਰ ਬਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸਟੈਰੀਕਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਐਸਟਰਸ ਦੀ ਜੋ ਗੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਥੈਂਕਸ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।